Prestige Ice Cream Private Limited is looking to consolidate its position in the eastern and the northeastern regions by expanding its presence in 100 more towns and villages. The company also plans to enter Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Telangana, and Andhra Pradesh over the next 4 or 5 years. According to Prestige Managing Director Gaurav Khemani, the brand is currently present across 14 states, including West Bengal, Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh, and northeastern states, apart from Bhutan. We had been growing at a CAGR around 23% for the last 5 years. In 2019, we clocked 30% growth. We are aiming for CAGR of 28% for the next 5 years, Khemani told in an interview. The ice cream market in India is estimated at around 15,000 to 20,000 crore rupees. The majority of it serviced by unorganized segment. The industry has been growing at 14 to 16%. Rolic is expecting a higher growth than the industry, backed by both its geographical diversification and expansion of product portfolio. Rolic recently increased its production capacity from 45,000 liters a day to 120,000 liters. Keeping in mind the expansion it plans to undertake over next 5 years. It also manufactures products for Unilever and Mother Dairy at its plant. Apart from adding 100 distributors across many towns and villages, Rolic plans to onboard 100 more distributors in some of the existing towns. The brand, which is currently available across 15,000 retail outlets, is looking to add another 5,000 this year. Rolic is also available in modern trade outlets such as those of Spencer's and Reliance Fresh in Bengal and Jharkhand. Additionally, it is in talk with 2 or 3 more retail players. The company has a 20 ice cream parlor, primarily spread across Bengal, and will look at setting up more for branding purposes. Our sales from these parlors are nowhere close to what we get through our retail touchpoints. But we would look at setting up more parlors, more for branding purposes than aiming at higher sales, Khemani added. The company currently offers 120 flavors of ice cream, with plans to roll out 4 more flavors this year. So that's all for today. We'll be coming back shortly with some more in. এই কেস স্টাডিটা তো বোধহয় আমরা আগে পড়েছিলাম, রাইট? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে এখানে মেজর স্ট্র্যাটেজি কি মনে হলো? মেজর স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল? স্যার একটা তো মনে হচ্ছে ইউনিলিভার আর মাদার ডেয়ারির সাথে। না, ওটা তো ওদের হয়ে ওরা ম্যানুফ্যাকচার, ওদের হয়ে ম্যানুফ্যাকচার করে, ওটা ওদের পুরনো স্ট্র্যাটেজি, মানে ওটা চলছে ওটা। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ওরা যে এই যে ছবিটা এখানে দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ওদের এক্সক্লুসিভ পার্লার আর কি, আইস পার্লার। এইটার স্ট্র্যাটেজিটা কি? এটা কিন্তু যেটা বলছে যে এই যে এক্সক্লুসিভ আইসক্রিম পার্লার গুলো ওরা বানাচ্ছে, সেখান থেকে যে প্রচুর সেল হবে এটা ওরা এক্সপেক্ট করে না। এখান থেকে সেল হবে না। সেল ওদের ওই বিভিন্ন রিটেল আউটলেট বা হাইপার মার্কেট, যেগুলো স্পেন্সার, বিগ বাজার, এদের সাথে ওদের টাই আপ আছে, ওখান থেকেই সেল হবে। তাহলে এরা এই আউটলেট গুলো এত পয়সা খরচা করছে কেন? তার মূল কারণ হচ্ছে ফর দ্য ব্র্যান্ডিং পারপাসেস। এরা ব্র্যান্ডিং এর জন্য এইগুলোকে, মানে এই জিনিসগুলোকে বানাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, ব্র্যান্ডিং পারপাসের জন্য। So that is the major strategy. আরেকটা স্ট্র্যাটেজি কি, এরা যে ফ্লেভার, বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভার আছে, সো নাম্বার অফ ফ্লেভারস they are increasing. আরেকটা হচ্ছে কি, নতুন মার্কেটে ওরা ডাইভার্সিফাইড করছে। সো দিস আর দ্য মেজর স্ট্র্যাটেজিস, ঠিক আছে, মেজর স্ট্র্যাটেজিস। আচ্ছা, আইকিয়াটা পড়েছিলাম, মনে আছে তো? আইকিয়া যেটা ফার্নিচার স্টোর, ওদের স্ট্র্যাটেজি গুলো মনে পড়ছে কিছু?
হ্যাঁ স্যার, ওই স্যার উইন্ডো যে ছিল স্যার, কিছু বলেছিলেন আপনি, উইন্ডো হ্যাঁ, ছাড়া। বিশাল স্পেস নিয়ে মানে ওই আই কেয়ারটা রয়েছে, আই ক্যাচিং অনেক রকমের প্রোডাক্ট রয়েছে, সাজানোই যেটা মানে বেসিক্যালি ওখানে কিছু গেলে আপনার একটা দুটো জিনিস তো পছন্দ হবেই না। আমিও মানে যদি না কিনতে যান, শুধু দেখতে যান, তা সত্ত্বেও কিনে আনবেন এরকম। না, এটা কতগুলো আর কারণ রয়েছে। কি কারণ রয়েছে? লাঞ্চ। হ্যাঁ রাইট, লাঞ্চ একটা, লাঞ্চ না, হ্যাঁ, লাঞ্চ, এখানে ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি আছে ক্যান্টিন, হ্যাঁ হ্যাঁ। বা ক্যাফেটেরিয়া ফ্যাসিলিটি আছে। যে অনেক সময় অত বড় স্টোর ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলে যদি খিদে পেয়ে যায়, তখন যাতে মনে হয় যে, তখন অনেক সময় মনে হতে পারে খিদে পেয়ে গেছে, যাই বাইরে রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসি, পরে আসবো। এবার অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমাররা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরত আসেন। তাহলে সেই কারণেই ক্যাফেটেরিয়াটা ইনসাইড দা স্টোর রাখা রয়েছে। তার ফলে তারা ওভার দা টেবিল খেতে খেতেও ফার্নিচার নিয়ে ডিসকাস করতে পারে। এটা একটা কারণ ছিল। এছাড়া আরেকটা যেটা কারণ, যেটা বলা হয়েছিল মেজ। মেজ মানে কি ছিল? মেজ মডেলে ওদের স্টোর গুলো বানানো ছিল। এই মেজ মডেলটা কি মডেল? মেজ মডেল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? মানে স্যার ডিসপ্লেটা ভালো করে করেছে, মানুষ দেখলেই ভাববে যে এটা আমার ঘরে থাকলে এটা আমার জন্য এটা ভালো হবে, আমার ঘরটা দেখতে ভালো লাগবে, তো এইভাবে ওরা ডিসপ্লে করেছে। না সেটা ঠিক আছে, ওটা তো মার্চেন্ডাইজিং বা ডিসপ্লের কথা বলা হচ্ছে। মেজ কথাটার মানে MAZE। স্যার মেজ মানে তো দেখাচ্ছে গোলক ধাঁধা। রাইট। এমনি এটা দেখবে মেজ গেম আমরা যেগুলো MAZ খেলতাম না ছোটবেলায়, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, মোবাইলে আর কি, যে কোথা দিয়ে ঢুকছি মোবাইলে কোথা দিয়ে খেলে। বেরোচ্ছি, এই জায়গাটা ওদের অ্যাকচুয়ালি স্টোরটা বানানো হয় হচ্ছে মেজ ফরম্যাটে। ঠিক আছে, তাহলে মেজ ফরম্যাটে কি হয় যে আমি কোথা দিয়ে ঢুকছি কোথা দিয়ে বেরোচ্ছি এটার কোনো আমাদের ইয়ে থাকে না আর কি। মানে একবার এন্ট্রি নিলে আমাকে পুরো স্টোরটা ঘুরে দেখতে হবে আর কি। মানে আমি শর্টকাটে যে আমি কোথা দিয়ে বেরিয়ে যাবো সেটা হয় না। মানে এক্সিট ডেফিনেটলি এমার্জেন্সি এক্সিট থাকে, কিন্তু মানে এইটাকে বলছি আমরা মেজ। এই যে প্যাটার্নটা, এটাকে যদি আমি ধরি, এইটাই হচ্ছে আইকিয়ার প্যাটার্ন। এমন ভাবে এটা মানে আমাকে যদি এখান দিয়ে ঢুকে কোথা দিয়ে বেরোই, যে এই যে এটা এন্ট্রি, এখান দিয়ে এন্ট্রি নিচ্ছি, এখান দিয়ে এক্সিট নিচ্ছি, তাহলে এইটা যদি আমাকে আমাকে পুরোটা ঘুরে কিন্তু যেতে হবে। মানে প্রত্যেকটা আইটেম আমাকে চোখে পড়বেই আমার। এইভাবেই এদের প্যাটার্নটা বানানো থাকে। এবং এই প্রত্যেকটা যে কর্নার, এখানে যদি এইটাই যদি আমি মেজের কর্নার বলি, প্রত্যেকটা কর্নারে খুব অ্যাট্রাকটিভ প্রোডাক্ট সাজানো থাকে। এইবার আমি যখন এখান দিয়ে আসছি, কিছু ছোট আইটেম, কম দামি আইটেম এখানে সাজানো রয়েছে, আমি ভাবছি এখানে তো আমি আবার ব্যাক করে আসছি না, আমি তো পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব, তাহলে এটা আমি আমার কার্টে তুলে নিই। আমি যে আমরা যেভাবে শপিং করি স্পেন্সার বা এগুলোতে গেলে, আমরা আবার কি এখানে ব্যাক করবো? ওখান থেকে আমি র্যাক থেকে তুলে আমার কার্টে রেখে দিলাম। অ্যামাজনের মানে এর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। এখানে হয়তো আমি প্রোডাক্টটা হাতে তুলে, যদি ছোট আইটেম হয় আমার কার্টে তুলে নিচ্ছি, আর না হলে একটা প্রথমেই যেটা আমরা বলেছিলাম, একটা পেন অ্যান্ড পেপার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় প্রথমেই, যাতে আমি ওখানে প্রত্যেকটা মানে বড় ফার্নিচার আইটেম হলে তো আমি হাতে তুলে নিয়ে ঘুরতে পারবো না। আমি দেখলাম ওকে এটাই হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার এটা বা আইটেম নাম্বার এটা, আমি ওটা একটা কোডটা লিখে রাখলাম। তাহলে আমি যখন শেষে পারচেস করতে যাচ্ছি, মানে ফাইনাল কাউন্টারে যাচ্ছি, তখন আমি ছোট আইটেম গুলো হ্যান্ড ওভার করলাম আর লিস্টটা দিয়ে দিলাম, এর সাথে এই দুটো আইটেম আমাকে দেবেন বা তিনটে আইটেম আমাকে দেবেন। তাহলে এই যে কনসেপ্ট, এই প্রত্যেকটাই কিন্তু স্ট্র্যাটেজির মধ্যে রয়েছে। একটা হচ্ছে মেজ, নাম্বার 2 হচ্ছে ওই যে পেন অ্যান্ড পেপার হাতে ধরিয়ে দেওয়া, এটাও কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি। কারণ আমরা যখন কোনো কিছু একটা লিখে ফেলি না, তখন আমাদের ওটা মানে করার ইচ্ছাটা অনেকটা বেড়ে যায়, যে ঠিক আছে আমি লিখে লিস্টে লিখে ফেললাম, তাহলে এটা আমাকে নিতে হবে আর কি। তো এই জায়গাটা হচ্ছে এই 2 নাম্বার জায়গা। 3 নাম্বার জায়গা যেটা প্রথমে বলছিল, যে একবার যদি কেউ স্টোরে আসে তাহলে সে জেনারেলি না কিনে যায় না। তার একটা অন্য কারণ রয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে ওদের স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন অফ দ্য স্টোর। ওকে, স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন অফ দ্য স্টোর, ওই স্টোরটার লোকেশনটা জেনারেলি আইকেয়ার স্টোর গুলো শহরের বাইরে হয়, মানে অনেকটা দূরে হয়। মানে তার ফলে ওই স্টোরে যাওয়াটা ইটসেলফ ইজ এ জব অ্যাকচুয়ালি। মানে আমাকে সময় হাতে নিয়ে অতটা ট্রাভেল করে, ড্রাইভ করে, একটা আলাদা ভেহিকেল নিয়ে আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হয়।
মানে ইটসেলফ ওটা কিন্তু একটা অ্যাক্টিভিটি। আমাকে তার জন্য আইকিয়াতে যাবো মানে আমাকে একটা হাফ ডে বা ফুল ডে আমাকে হাতে রাখতে হচ্ছে। সেকেন্ড হাফে যাবো, 2টোর সময় বেরোবো, 3টের সময়, মানে এইরকম আর কি, জায়গাটা অনেকটা দূর। তার ফলে এতটা এফোর্ট নিয়ে কেউ যখন ওখানে যাচ্ছে, তারা ওটা ভাবেই যে অ্যাটলিস্ট কিছু তো ইউজ করি, না হয়তো আমার পুরো দিনটা নষ্ট আমি যদি কিছু নাই কিনি। এতটা কষ্ট করে আমি এখানে আসলাম, রাইট? তো এই যে কনসেপ্টটা, এটাও কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনটাও কিন্তু ওদের মানে এই স্ট্র্যাটেজির মধ্যেই পড়ছে। আরেকটা হচ্ছে যেটা বলছিলে তোমাদের মধ্যে, যেটা কোনো বাইরের এনভায়রনমেন্টের সম্বন্ধে আইডিয়া পাওয়া যায়, এটা শুধুমাত্র আইকেয়ার স্ট্র্যাটেজি না, যে কোনো শপিং মলের এটা খুব কমন স্ট্র্যাটেজি থাকে আর কি। যে যারা চেষ্টা করে যে ম্যাক্সিমাম জায়গাটার মধ্যে কভার থাকে, তারপরে বাইরের যে কতটা দিনের আলো কমে যাচ্ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, সময় বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা যাতে আমাদের মাথায় না থাকে, সেই কারণে এটা করা হয় অ্যাকচুয়ালি, রাইট? সেটাও একটা ডেফিনেটলি একটা স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। তাছাড়া তো ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে সেটা, তাছাড়া এই প্রত্যেকটা কর্নারে কর্নারে ছোট ছোট আইটেম সাজিয়ে রাখা বা এই মেজ ফরম্যাটটা, তাহলে দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট মে বি টেকেন। স্যার বলছিলাম যে রলিক যে আইসক্রিমেরটা, ওদের কি জায়গাতে জায়গাতে প্ল্যান্ট থাকে নাকি, প্রোডাকশন সেন্টার? প্ল্যান্ট তো থাকেই, মানে যেখানে ওটা নিজেরা বানায়, আর যেটা বললাম হিন্দুস্তানি ইউনিলিভার বা এদের জন্য ওরা আলাদা করে বানায় আইসক্রিম, নিজেদের তো বানাই, তাছাড়া অন্যান্য কোম্পানিরও ওরা প্রোডাকশন করে আর কি। না ধরুন ওদের ওখানে কোনো মানে আউটলেট নেই বা কিছু নেই, কিন্তু ওখানে যাচ্ছে জিনিস, তো ওরা কি অন্য জায়গার থেকে এখানে পাঠাবে নাকি ওখানে না, তুমি ওখানেই বলতে কোনো চাইছো প্ল্যান যেখানে থাকবে? আউটলেট আছে, মানে হ্যাঁ অন্য জায়গা থেকেই পাঠাবে, মানে কোল্ড স্টোরেজ সিস্টেমের মাধ্যমে, যেরকম ওরা আছে না স্পেন্সার বা বিগ বাজারের সাথে টাই আপ আছে, তা স্পেন্সার বিগ বাজারে রলিকের আইসক্রিম পাওয়া যায়, তাহলে ওখানে ওই সমস্ত জায়গায় তো ডেলিভারি করতেই হবে। ওকে স্যার। ওকে, এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আমরা একটু দেখে নিই কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির মধ্যে। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি ইজ এ, আমি এটা লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো, তোমাদের সুবিধা হবে। এখানে কোশ্চেন আনসার সবই দিয়ে দেওয়া আছে। তো এখানে তারপরে এখানে অ্যান্সারটা ক্লিক করবে, এখানে অ্যান্সারটা চলে আসবে, ঠিক আছে? যেরকম ধরো এই অ্যান্সারের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে অ্যান্সার ডি, হচ্ছে ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। যেরকম কি বলেছে এখানে, স্ট্র্যাটেজি ইজ ডেভেলপড বাই দ্য ভিশনারি চিফ এক্সিকিউটিভ ইন কি মোড, এটা হচ্ছে অন্টারপ্রেনারিয়াল মোড। যখন ভিশনারি চিফ এক্সিকিউটিভ কোনো স্ট্র্যাটেজি নেয়, তখন কিন্তু তার আইডিয়াটা হয় পুরো অন্টারপ্রেনারিয়াল মোডে, এবং কেন সেটাও কিন্তু এখানে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে, যদিও আমাদের অত ডিটেলস জানার দরকার নেই, কিন্তু ইন জেনারেল ভাবে যখন কোনো সিইও বা এই লেভেলের লোকরা কোনো স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নেয়, তারা কিন্তু অন্টারপ্রেনারিয়াল মোডে তারা এই ডিসিশনটা নেয়। আচ্ছা, স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি ইজ এ হোয়াট কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি? কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি, বিজনেস লেভেল স্ট্র্যাটেজি, ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি, স্ট্র্যাটেজিক লেভেল স্ট্র্যাটেজি, কি মনে হয়? তারপর আমরা অ্যান্সার বাটনে ক্লিক করছি, তোমাদের কি মনে হয়? স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি মানে অর্গানাইজেশনের স্টেবিলিটিটাকে মেনটেন করার যে স্ট্র্যাটেজি, সেটাকে হচ্ছে স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি। তাহলে স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজিটা কিসের স্ট্র্যাটেজি? কর্পোরেট লেভেল, বিজনেস লেভেল, ফাংশনাল, মানে তিনটে লেভেলে। কর্পোরেট লেভেল মানে হচ্ছে একদম টপ লেভেল, বিজনেস লেভেল হচ্ছে তারপরের লেভেলটা, ফাংশনাল লেভেল হচ্ছে একদম এন্ট্রি লেভেল, যেটা ডে টু ডে ফাংশন আমরা করছি তার যে লেভেলটা, রাইট? সো দ্যাটস দ্য মডেল। সো কর্পোরেট লেভেল, বিজনেস লেভেল, ফাংশনাল লেভেল, স্ট্র্যাটেজিক লেভেল। স্যার ডি কি? ডি মানে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল বলছো? Actually, that is called the, it is মানে basically it's the corporate level strategy. Corporate level strategy কেন? কারণ কর্পোরেট একদম টপ লেভেলে কিন্তু এই ডিসিশনটা নেওয়া হয় যে আমরা মানে কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি নিলে আমার অর্গানাইজেশনের স্টেবিলিটিটা থাকবে। তোমার স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি ইজ দ্য কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি। A stability strategy refers to a strategy by a corporate company
where the company stops the executive on expansion. In other words, it refers to the situation where the company do not venture into new market or introduce to the new product. স্টেবিলিটি মেনটেন করার জন্য ওরা কোনো নতুন ভেঞ্চার করতে হয়তো বাধা দিচ্ছে বা যেতে চাইছে না, তাহলে সেই জন্য এই যে একদম টপ লেভেলে যে ডিসিশন নিজের কোম্পানি স্টেবিলিটি মেনটেন করার জন্য, তাহলে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি। তো সুতরাং অপশন নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য মিনস বাই হুইচ লং টার্ম অবজেক্টিভ উইল বি অ্যাচিভড? স্ট্র্যাটেজিস, পলিসিস, স্ট্রেংথ, অপরচুনিটিস। লং টার্ম অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য কোনটা ট্যাকটিক্স? স্ট্র্যাটেজি, পলিসি, স্ট্রেংথ অর অপরচুনিটি? স্যার নাম্বার এ। হ্যাঁ, অপশন নাম্বার এ ডেফিনেটলি দ্য স্ট্র্যাটেজি, মানে ইন অর্ডার টু ফুলফিল, মানে প্রত্যেকটা অবজেক্টিভই লাইফে ফুলফিল করা, যেটা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, তোমার পার্সোনাল লাইফের অবজেক্টিভ হতে পারে। অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে গেলে তোমাকে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট করতেই হবে, রাইট? সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া। নেক্সট ওয়ান, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ইজ এ হোয়াট কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি? বিজনেস লেভেল স্ট্র্যাটেজি, গ্রোথ লেভেল স্ট্র্যাটেজি, কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি, ফাংশনাল লেভেল স্ট্র্যাটেজি? মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটাকে কি লেভেল স্ট্র্যাটেজি বলা যেতে পারে বা কি টাইপের স্ট্র্যাটেজি বলা যেতে পারে? বিজনেস লেভেল, গ্রোথ লেভেল, কর্পোরেট লেভেল, ফাংশনাল লেভেল? গ্রোথ লেভেল। ফাংশনাল লেভেল, তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু মার্কেটিংটা একটা ফাংশন এবং সেই ফাংশনের জন্য স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছ, সেই হিসেবে এটা ফাংশনাল লেভেল স্ট্র্যাটেজি। বাট ডেফিনেটলি এটা গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি, তো ডেফিনেটলি যে গ্রোথের জন্যই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়, বাট বা এটা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিও বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটা ফাংশন স্পেসিফিক, মানে ধরো এখানে বলা হলো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি যদি গ্রোথ লেভেল স্ট্র্যাটেজি হয়, তাহলে কি এইচআরটা গ্রোথ লেভেল স্ট্র্যাটেজি নয় বা ফাইন্যান্সটা গ্রোথ লেভেল স্ট্র্যাটেজি নয়? সবগুলোই তাই, কিন্তু সেই জন্য আরো স্পেসিফিক্যালি আমরা ফাংশনাল বলবো। এক একটা ফাংশন স্পেসিফিক যখন আমরা স্ট্র্যাটেজি নেব, তখন সেটাকে আমরা ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি বলবো। সো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ইজ এ ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি, টাইপ স্ট্র্যাটেজি। Functional strategy is a strategy or organizational plan adopted by each functional area, marketing, production, finance, HR, etc. সেই জন্য এটা হচ্ছে functional strategy. Okay, so this is the logic. Achha, when an industry relies heavily on the government contract with forecast, which forecast can be most important part of external audit? Economic, competitive, political, multinational? The কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? মানে তোমার কোম্পানিটা এরকম যে কোম্পানিটা পুরোপুরি গভর্নমেন্টের প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে প্রজেক্ট পেয়েই তুমি কাজ করো, তুমি অন্যান্য বিজনেস তোমার নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর তোমার কোন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরটার বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? ইকোনমিক, কম্পিটিটিভ, পলিটিক্যাল, মাল্টিন্যাশনাল? কোনটা? সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল। কারণ গভর্নমেন্টের উপর ডিপেন্ড করতে গেলে কি হচ্ছে, কারণ পলিটিক্সে মানে পলিটিক্যাল পার্টিরাই গভর্নমেন্ট ফর্ম করে, তার ফলে তোমার পলিটিক্যাল সিনারিও কিভাবে চেঞ্জেস হচ্ছে তার উপরই কিন্তু তোমার বিজনেস ডিপেন্ড করছে। একটা পলিটিক্যাল পার্টির সাথে তোমার রিলেশনশিপ খুব ভালো, তারা এখন পাওয়ারে রয়েছে এবং তুমি ভালো ভালো প্রজেক্ট পাচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ করে সেই পার্টিটা যদি ক্ষমতা থেকে চলে যায়, অন্য একটা পার্টি চলে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি প্রজেক্ট কন্টিনিউ হবে কিনা, তাহলে সেটা কিন্তু একটা কনসিডারেবল ফ্যাক্টর। তাহলে সেই জন্যই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তোমার পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা খুব ভালোভাবে তোমাকে নজরে রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো সেইটাই হচ্ছে জায়গাটা, যে তোমার যদি বিজনেসটা পুরোটাই গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টের উপর ডিপেন্ড হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু পলিটিক্যাল ফ্যাক্টরটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা দেখো একবার, এ পসিবল and desirable future state of an organization is called what?
স্যার বি কি? বি। বি knowledge share. A possible and desirable future state. বি হচ্ছে ভিশন, সো ভিশন হচ্ছে ফিউচারিস্টিক যেটা, সেটার জন্যই ভিশন, so definitely B is the correct answer. So possible vision, so vision is a future oriented concept of the business. Forming a strategic vision is an exercise in thinking about where a company needs to head to be successful. Okay, এটা তো পারা উচিত। What does question mark symbolizes in BCG matrix? Remain diversified, invest, stable, liquidate. A. Remain diversified. Okay, right, so question mark symbolizes remain diversified in a BCG matrix. The BCG share matrix is used to help. So BCG share breaks down the products into 4 categories. Right. Selling all of a company's asset in parts for their tangible worth is known as what? সে এ কি? কারণ সি। বি এর মানেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। সি লিকুইডেশন। Liquidation. এখানে বলছে যে selling all of company's asset in parts of their tangible worth is called liquidation. So liquidation in finance and economics is the process of bringing a business to an end and distributing its asset to the claimant. It is an event that usually occurs when the company is insolvent, meaning it cannot pay its obligations and when they are due. Okay, so that is the idea, মানে যখন তারা লিকুইডেশন মানে যেটাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা বলে, তাহলে সেই ধরনের জায়গাটা মানে এই সিচুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে তাদের যে অ্যাসেট গুলো বিক্রি করে তাদের যেটা যতটা সম্ভব পে অফ করতে চায়, তো সেটাকেই বলা হচ্ছে লিকুইডেশন। আচ্ছা, এটা তো পারা উচিত। দেখো, হোয়াট ডু ক্যাশ কাউ সিম্বলাইজেস ইন বিসিজি ম্যাট্রিক্স? Remain diversified, invest, stable, liquidate. সি। Yes, right, C, stable. কারণ এখানে আমরা যেরম চলছে সেরম চলুক, এখান থেকে যে টাকাটা আমরা পাবো সেখানে সেই টাকাটা এক্সেস যে টাকা সেটা আমি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করবো। So that's why stable is the right answer. আচ্ছা, এটা বলো BCG matrix is based on 2 parameter. কি প্যারামিটার? ডি। Yes, ডি। yes, D is the right answer. The industry growth rate and relative market share. Right. আচ্ছা, এখানে আমরা দুটো পেজ ডিসকাস করলাম, আমি পুরো লিংকটাই শেয়ার করে দিচ্ছি।
ওকে, দুটো আমরা ডিসকাস করলাম, আর পুরো লিঙ্কটা আমি পাঠিয়ে দিলাম, তো ওটা একটু প্র্যাকটিস করে নিও। এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু 1 নাম্বার 2 নাম্বারের কোশ্চেনের জন্য কিন্তু ইউজফুল, এটা মাথায় রাখো। কিন্তু সেই জন্য এটা পাঠালাম। এটা শুধুমাত্র যে এমসিকিউ পার্টের জন্য তা নয়, এটা 1 নাম্বার 2 নাম্বার কোশ্চেনের জন্য কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। বাকি এই প্যাটার্নটা, এটা আমাকে একটুখানি, এটা তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে একটুখানি রেডিমেড রেখো, এবং বাকি কোশ্চেন গুলো আমরা একবার নেক্সট ক্লাসে আরেকবার ডিসকাস করে নেব। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমাদের এই অবধি থাক, আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে আবার কন্টিনিউ করে নেব। ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে স্যার।